Today's topic of discussion is chronic kidney disease. So there are two terminologies, one is AKI and one is CKD. Tell me what is AKI? Acute kidney injury. So AKI is defined as acute deterioration of renal function with decrease in GFR and increase in blood urea nitrogen that can caused by any acute insult of kidney. But in chronic kidney disease, as per definition, it is defined as decreased in GFR for more than is equal to 3 months, or decrease in GFR for more with or without structural changes in the kidney. There is an association called kidney disease initiated a definition for CKD, which says there are two criteria, one of which has to be fulfilled for defining chronic kidney disease. One is there should be an structural change or change in image or any biochemical abnormality regarding kidney for more than is equal to 3 months with or without decrease in GFR. Next is, and the second one is GFR of less than 60. GFR is less than 60 for more than 3 months with or without other sign of kidney damage as described. Now coming to the stages of the CKD. So as like AKI, the CKD is divided into 5 stages. First stage, you can see that there is kidney damage with normal or increased GFR. So as what is the normal GFR of a kidney? GFR কত? Normal? কত বল? 180 ml is the threshold after which blood glucose appears in urine. কত? Normal GFR কত? 125. GFR unit কি? দেখে বলবি না, লেখাই আছে। ml per minute per meter square, actually 1.73 meter square. 1.73 is the ideal body surface area of a human. That's why it is 1.73. So 125 হচ্ছে normal, 125 normal. Stage 1, GFR is more than is equal to 90. Stage 2 is GFR 60 to 89. Stage 3 is GFR 30 to 59, and stage 4 is 15 to 29, and stage 5, which is also called end stage renal failure, if the patient is on dialysis or the GFR is less than 15, it is called stage 5 of CKD. Now in adult there are two main causes of CKD. One is uncontrolled diabetes, another is uncontrolled hypertension. But in pediatric patients the causes are different. The causes can be divided into glomerular and non-glomerular causes. First, coming to non-glomerular causes. এই টার্মটার সাথে পরিচিত তোরা, aplastic, hypoplastic and dysplastic kidney. আচ্ছা, kidney from embryological point of view, kidney develops from metanephric blastomas. So the parts of the nephron are derived from that blastema. If there is any abnormality in the development of the nephrons, it is called dysplastic kidney. So there is dysplasia during the development of kidney. Hypoplastic means the number of nephrons will be less. Aplastic means there is no nephrons. The kidneys will be small, eccentrically placed and non-functional. পরে ছবি আছে দেখাবো। নেক্সট, এই যে ডিসপ্লাস্টিক কিডনি বললাম, এর একটা ভেরিয়েন্ট আছে, সেটাকে বলা হচ্ছে সিস্টিক কিডনি। The parenchymal cells of the kidney are filled with cystic spaces. The whole kidney is comprising of multiple small cysts. It is called medullary cystic kidney. Next is obstructive uropathy. একটা obstructive uropathy এক্সাম্পল দেখো, একটা অনেক আছে, একটা দেখ। Obstructive uropathy, during the flow of the urine there is an obstruction. Calculi, but calculi তো ঠিক আছে, একটা ক্যালকুলাই হলো, বেশ ওয়ান সাইডেড হলো। আর একটা টিউমার হতে পারে, আরেকটা আরো কমন আমরা কনজেনিটালি পাই বাচ্চাদের, বললো তো ক্যালকুলাই বলেছে। আর কি পোস্টেরিয়র ইউরেথ্রাল ভালভ বলে একটা জিনিস আছে,
তো ইউরেথ্রার প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা থেকে ইউরেথ্রাল মিয়েটাস অবধি একটা ভালভের মতো স্ট্রাকচার দ্যাট কজেস অবস্ট্রাকশন অন দ্য ফ্লো অফ দ্য ইউরিন। তাহলে ফ্লো অফ দ্য ইউরিন যদি অবস্ট্রাক্ট হয় তাহলে সেটা কাকে প্রেশার দিচ্ছে? ব্লাডারকে। তাহলে ব্লাডার হাইপারট্রফি হবে। সেখান থেকে কাকে ব্যাক প্রেশার দিচ্ছে? ইউরেটারকে। বাইল্যাটারাল ইউরেটার ডায়ালেটেড হবে, সেটা কাকে প্রেশার দেবে? কিডনিকে। তাহলে সেখান থেকে হাইড্রোনেফ্রোসিস হবে। বা আরেকটা হয় পেলভি ইউরেটেরিক জাংশন অবস্ট্রাকশন, পিইউজি অবস্ট্রাকশন, মোর কমন। সেইখান থেকে যদি কিডনিকে এফেক্ট করে সেখান থেকে হাইড্রোনেফ্রোসিস হয়ে অবস্ট্রাকটিভ ইউরোপ্যাথি হয়ে সিকেডি হতে পারে। আচ্ছা, আরো দুটো টার্ম আছে, একটা হচ্ছে ARPKD আর একটা হচ্ছে ADPKD। তোর কেউ একটা ফুল ফর্ম বল। ডমিনেন্ট পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ আর একটা হচ্ছে অটোজোমাল রিসেসিভ পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ। এবার এই অটোজোমাল রিসেসিভ পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ এটা মোর কমন। তো এর সাথে সাথে এর নামটাই বুঝতে পারছিস, পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ মানে সিস্টিক ডিসপ্লাসিয়াস অফ দ্য কিডনি আছে। তার সাথে ARPKD তে থাকে হচ্ছে হেপাটিক ফাইব্রোসিস। আর অটোজোমাল ডমিনেন্ট পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ সেখানে থাকে হচ্ছে কিডনিতে মাল্টিপল সিস্ট along with other cysts in pancreas, spleen, brain, liver and other organs. আচ্ছা, পাইলোনেফ্রাইটিস। পাইলোনেফ্রাইটিস মানে ইনফেকশন অফ দ্য বল বল নেফ্রনস, কিডনি, ইউরেটার। আচ্ছা, রেনাল ইনফাক্ট। রেনাল ইনফাক্ট কি করে হতে পারে? AKI দিয়ে হতে পারে, অন্যান্য অনেক কারণে হতে পারে। আচ্ছা, আরেকটা দেখ, এখানে হচ্ছে ইগেল ব্যারেট সিনড্রোম। নামটা কেউ শুনেছিস কোনোদিন? এর আরেকটা নাম আছে, তার নাম হচ্ছে প্রুন বেলি সিনড্রোম অর ইগেল ব্যারেট সিনড্রোম। এখানে কি হয়? ডেভেলপমেন্টাল অ্যানোমালি, দেয়ার ইজ অ্যাবসেন্স অফ অ্যাবডোমিনাল মাসকুলেচার উইথ লাং হাইপোপ্লাসিয়া অ্যান্ড ইউরেটেরিক অ্যানোমালি অ্যান্ড প্যানক্রিয়াটিক অ্যানোমালি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আদার অ্যানোমালিস। কনজেনিটাল অ্যানোমালি, তার সঙ্গে সঙ্গে অলিগোহাইড্রামনিয়াস থাকে বিকজ অফ সিকেডি অ্যান্ড দ্য লাং ইজ নট ম্যাচিওর। একটা ছবি দেখ, এই যে এইটা হচ্ছে, দেখ গোটা কিডনিটা পুরোটা সিস্টিক স্পেসে ভর্তি, কোনো লাং কোনো সিস্টিক কোনো কিডনির প্যারেনকাইমা নেই। ইট ইজ কল্ড মাল্টিসিস্টিক ডিসপ্লাস্টিক কিডনি, যেটা প্রথমে বললাম। ইউএসজিতে দেখ ওইখানে স্টার মতো দেখতে পাচ্ছিস দূরে, এই যে এই জায়গাটা ইয়ে করেছে, এই যেখানে একটা সিস্ট, এই একটা সিস্ট, এই একটা সিস্ট, এইটা গোটা কিডনিটা একটা সিস্টিক যেন একটা মাস, তার কোনো ফাংশনাল প্যারেনকাইমা নেই। এটা কল মাল্টিসিস্টিক ডিসপ্লাস্টিক কিডনি, যেটা বললাম তখন। এটা দেখ, এইটা হচ্ছে অটোজোমাল রিসেসিভ পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ। এইখানে দেখ গোটা অ্যাবডোমেনটা জুড়ে দুটো বড় বড় কিডনি, কিন্তু তার মধ্যে কোনো ফাংশনাল প্যারেনকাইমা নেই। হিস্টোলজিতে করলে ছোট 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 সিস্ট নেফ্রনগুলোকে ডিস্ট্রয় করে দিয়েছে। আর এই যে টোটাল এই বাচ্চাটাকে দেখে কি মনে হচ্ছে? একটা তো হিউজ পেটে সোয়েলিং আর একটা অ্যাসাইটিস আছে, বুঝতে পারছিস তো? দেখ এখান দিয়ে ওরা ইয়ে করেছে, ড্রেন করেছে। আচ্ছা, অ্যাসাইটিস আছে, তাহলে এর সাথে সাথে বললাম অটোজোমাল রিসেসিভ পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ কি থাকে? তার সাথে হেপাটিক ফাইব্রোসিস থাকে। তাহলে সেখান থেকে লিভার ফেলিওর হয়েছে। লিভার ফেলিওরের একটা সাইন আগে ক্লাস হয়েছে, কি? অ্যাসাইটিস। এটা হচ্ছে অটোজোমাল রিসেসিভ পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ। আরেকটা ছবি দেখ, এটা দেখ, দিস হচ্ছে প্রুন বেলি সিনড্রোম অর ইগল ব্যারেট সিনড্রোম। এখানে দেখ অ্যাবডোমিনাল মাসকুলেচারটা ইল ডিফাইন্ড, তৈরি হয়নি। লাংয়ের ভলিউমটা দেখ কতটা ছোট, লাং হাইপোপ্লাসিয়া আছে। আর দেখ এখানে ইউরিনারি অ্যাবনর্মালিটি আছে, এখানে ক্যাথেটার করা আছে, দেখ আছে, এটা ক্যাথেটার করা আছে যাতে ইউরিন ফ্লো হয়। আরেকটা দেখ, লাং হাইপোপ্লাসিয়া হয়েছে বলে বাচ্চাটার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হচ্ছে, বাচ্চাটা ভেন্টিলেটেড আছে, টিউব পরানো আছে, দেখতে পাচ্ছিস? এটা হচ্ছে প্রুন বেলি সিনড্রোম অর ইগল ব্যারেট সিনড্রোম। আচ্ছা, নেক্সট, এগুলো গেল হচ্ছে আমাদের নন গ্লোমেরুলার কজেস। এরপরে কামিং টু দ্য গ্লোমেরুলার কজেস। গ্লোমেরুলার কজেসের মধ্যে সবথেকে কমন কি? ক্রনিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস ডিউ টু এনি কজ। আচ্ছা, তোর আমাকে কেউ একটা অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসের একটা এক্সাম্পল দে, বল। হ্যাঁ, ইনফেকশন। অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস মোস্ট কমন আমরা কি পাই? মোস্ট কমন অ্যাকিউট, এটা তো ক্রনিক, আমরা তো সিকেডি পড়ছি। অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসের মোস্ট কমন পিএসজিএন, পোস্ট স্ট্রোক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কনজেনিটাল নেফ্রোটিক সিনড্রোম বলে একটা টার্ম আছে। তোরা এমনি নেফ্রোটিক সিনড্রোম পড়েছিস। Congenital nephrotic syndrome usually presents at birth or within 3 months of life. Features are similar to that of nephrotic syndrome, but the cause is different. দুটো জিন থাকে, একটা নেফ্রিন আর একটা পোডোসিন। এই দুটো জিনের
মিউটেশনের জন্য হয়, প্রিডমিনেন্টলি ফেটাল কন্ডিশন। আচ্ছা, নেক্সট কজ হচ্ছে হাস, HUS, কেউ একটা ফুল ফর্ম বল। হ্যাঁ, হিমোলাইটিক ইউরেমিক সিনড্রোম। এর একটা ট্রায়াড আছে, কি কি? একটা হচ্ছে মাইক্রোঅ্যাঞ্জিওপ্যাথিক হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, তার সাথে থ্রম্বোটিক থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপিউরা, তার সাথে যেটা পড়ছি এখন রেনাল ফেলিওর, তিনটে। তো এইটাকে বলে হাস। তো এটা কি কারণে হয়? দুটো টাইপের হয়, একটা হচ্ছে ডায়রিয়া ডিপেন্ডেন্ট, একটা উইদাউট ডায়রিয়া, একটা উইথ ডায়রিয়া, একটা উইদাউট ডায়রিয়া। যেটা উইথ ডায়রিয়া সেটা কোন ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশনে হয়? সিগেলা ডিসেন্ট্রি অর ইকোলাই, সিগা টক্সিন প্রডিউস করে, সেটা এটা করে। আচ্ছা, আমাদের দেশের জেনারেলি সিগেলা ডিসেন্ট্রি পাওয়া যায়, ইউরোপ কান্ট্রিতে ইকোলাই। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে এইচএসপি নেফ্রাইটিস। এইচএসপি ফুল ফর্ম কেউ একটা বল? হেনক্স কনলাইন পারপিউরা। সেখানে কি পাওয়া যায়? যে তার সাথে একটা প্যালপেবল পারপিউরা, অ্যাবডোমিনাল পেন, রেনাল ফেলিওর অ্যান্ড ভাস্কুলাইটিস। এইচএসপি ভাস্কুলাইটিসে সেখানে কি হয়? IgA ডিপোজিশন হয় ইন দ্য ভেসেলস, দ্যাট কজেস ড্যামেজ টু দ্য গ্লোমেরুলাই। আচ্ছা, আরেকটা আছে ইডিওপ্যাথিক ক্রিসেন্টিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, মানে যে গ্লোমেরুলাস আছে সেখানে একটা ক্রিসেন্টিক শেপেড ইমিউনোলজিক্যাল ডিপোজিশন হয়, সেই জন্য নাম হচ্ছে ক্রিসেন্টিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। ইডিওপ্যাথিক মানে তার কারণ জানা যায়নি, তাই ইডিওপ্যাথিক। নেক্সট, এটা হচ্ছে IgA নেফ্রোপ্যাথি বলে একটা জিনিস আছে। এখানে কি হয়? বেসমেন্ট মেমব্রেনে IgA ডিপোজিশন হয়। এর আরেকটার নাম আছে, সেটা হচ্ছে বার্জার্স ডিজিজ, হিমাচুরিয়া প্রোটিনুরিয়া নামে প্রেজেন্ট করে। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন কজ অফ ক্রনিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস ইন চিলড্রেন। নেক্সট হচ্ছে মেমব্রেনো প্রলিফারেটিভ গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। আরেকটা হয় মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি, আর একটা সিকেল সেল নেফ্রোপ্যাথি। এবার সিকেল সেল ডিজিজ কেউ বল? এটা হিমাটোতে পড়ানো হয়েছে মনে হয়। সিকেল সেল ডিজিজ কখন হয় বল? সিকেল সেপ। কেন সিকেল সেপ হয়, মানে কোথায় কি মিউটেশন হয়? এটা তো প্যাথোতে পড়ানো হয়েছে বোধহয়। 6th পজিশন অফ বিটা গ্লোবিন চেন, সেখানে কি থাকে, কি হয়? হ্যাঁ, না, হ্যাঁ, না, গ্লুটামিন থাকার কথা, থাকছে কি? ভ্যালিন। তার জন্য কি হচ্ছে? বিটা গ্লোবিন চেনে একটা স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হচ্ছে, সেইটা হওয়ার জন্য ডিউরিং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস সেইটা আরবিসি গুলো সিকেল সেপ্ট হয়ে যাচ্ছে। এবার সিকেল সেপ্ট যখন হচ্ছে তখন একটার পর একটা সেটা একটা কয়েন সেপেট একটা ডিপোজিশন তৈরি করছে, সেটা যে কোনো ছোট ছোট ব্লাড ভেসেলস যেখানে যেখানে আছে সব জায়গায় ডিপোজিশন করছে। তার মধ্যে ওখানে আমাদের গ্লোমেরুলাসও ব্লাড ভেসেলস আছে, সেইখানে ডিপোজিশন করছে। সেখানে যে নেফ্রোপ্যাথি করছে তার নাম হচ্ছে সিকেল সেল নেফ্রোপ্যাথি। এইটা আরো অনেক জায়গায় সিএনএস ইনভলভ করতে পারে, ডিজিটস ইনভলভ করে, টেস্টিস ইনভলভ করে, যেখানে যেখানে ব্লাড ভেসেলস আছে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেখ, কিছু সিস্টেমিক ইমিউনোলজিক্যাল ডিজিজ আছে, লাইক এসএলই। এসএলই ফুল ফর্ম কেউ একটা বল? লুপাস এরিথেমেটোসাস। এসএলই তে প্রেজেন্টেশন, স্কিন প্রেজেন্টেশন, হিমাটোলজিক্যাল প্রেজেন্টেশন, নিউরোনাল প্রেজেন্টেশন, তার সাথে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এসএলই নেফ্রাইটিস বলে একটা কথা আছে। 5টা স্টেজ আছে, and the most dreaded organ that we fear that get involved in SLE is kidney. আরেকটা কথা আছে ওয়েজেনার্স গ্র্যানুলোম্যাটোসিস, এর এখনকার নাম হচ্ছে গ্র্যানুলোম্যাটোসিস উইথ পলিঅ্যাঞ্জাইটিস। এটা this is also a small vessel vasculitis, involves the upper respiratory tract, usually associated with sinusitis, LRTI, তার সাথে ভাস্কুলাইটিসের নর্মাল ফিচার হয়। আচ্ছা, তারপর আরেকটা ফিচার আছে অ্যালপোর্ট সিনড্রোম, কেউ নাম শুনেছিস? কি হয় এখানে বল? হ্যাঁ, প্রোটিনুরিয়া হয়, সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস হয়। নন কনজেনিটাল সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্রোটিনুরিয়া বিকজ ইট ইজ এক্স লিঙ্ক রিসেসিভ। মোস্ট কমন ফর্ম ইজ এক্স লিঙ্ক রিসেসিভ। কোথায় ফরমেশনের প্রবলেম হয়? ডিউ টু কোলাজেন ডিফেক্ট, কোলাজেন COL, কল 4A5, এতে ডিফেক্ট থাকে, সেখানে কোলাজেন বেসমেন্ট মেমব্রেনের ডিফেক্ট হয়। এবার যেখানে যেখানে কোলাজেন বেসমেন্ট মেমব্রেন ডিফেক্ট থাকে সেখানে সেখানে ইনভলভমেন্ট হয়, কিডনিতে হয়, আর তার সাথে সাথে অ্যাসোসিয়েটেড সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস। আচ্ছা, একটা ছবি দেখ, এইটা বলছিলাম হচ্ছে HSP ভাস্কুলাইটিস। এখানে প্যালপেবল পারপিউরা পাওয়া যায়। এই দেখ, এইখানে যে এই যে পারপিউরিক স্পটগুলো দেখতে পাচ্ছিস, এগুলো প্যালপেবল, হাত দিলে বুঝতে পারবি। আর এই যে এইটা হচ্ছে একটা
স্কিন বায়োপসিলেশন, সেখানে IgA ডিপোজিশন করেছে, সেখানে ইমিউনোফ্লুরেসেন্স দেখা যাচ্ছে, এই যে এইগুলো, এই যে অ্যারো দিয়ে যেগুলো দেখানো আছে, এটা হচ্ছে HSP। HSP নেফ্রাইটিসের ফিচার না, এটা HSP বলছি, নেফ্রাইটিস অন্য ইয়ে। আচ্ছা এইটা কেউ বল, এটা একটা বললাম এই মাত্র যে ওয়েজেনার্স গ্র্যানুলোমাটোসিস, সরি আমাদের গ্র্যানুলোমাটোসিস উইথ পলিঅ্যাঞ্জাইটিস। সেখানে এইখানে দেখ, এই তোর নাকটা একটু ডিপ্রেস লাগছে, এই যে ল্যাটারাল এটা দেখতে পাচ্ছিস, এই যে এখানে কি হয়, ওই ছোট ছোট ভাস্কুলাইটিস তার সাথে নেসাল সেপ্টাল ডিফর্মিটি হয়, সেই জন্য নেসাল সেপ্টালটা এটা স্যাডেল টাইপ একটা অ্যাপিয়ারেন্স হয়। দেখ ল্যাটারাল ভিউতে একটা স্যাডেল নোজ টাইপ অ্যাপিয়ারেন্স, তো এই স্যাডেল নোজ ইজ আ ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ওয়েজেনার্স গ্র্যানুলোমাটোসিস। আচ্ছা, কামিং টু দ্য প্যাথোজেনেসিস, তাহলে কি কি কারণে যে সিকেডি হয়, এবার প্রত্যেকটা কজের আলাদা আলাদা প্যাথোজেনেসিস। আমি যেটা এটা বলছি সেটা দিস ইজ নর্মাল ফর অল দ্য কজেস। ফার্স্ট কি হবে, ফার্স্ট nephrons are lost due to any cause, whether that is immunologic, whether that is infective, whether that is congenital. So nephrons are lost. So all nephrons are not lost. The rest of the nephrons that are not lost undergo structural and functional hypertrophy. মানে আমার এতটা নষ্ট হয়ে গেছে, বাকি যে 10% 20% বাকি আছে তাদেরকে বেশি কাজ করতে হবে, that undergo structural and functional hypertrophy. তো তাদের বেশি কাজ করতে হচ্ছে মানে তাদের বেশি ক্যাপিলারি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার নিতে হচ্ছে, বেশি প্রোটিন ফিল্ট্রেশন করতে হচ্ছে, বেশি ইলেকট্রোলাইট ফিল্ট্রেশন করতে হচ্ছে। সো at first this compensatory hyperfiltration temporarily preserve renal function, but with time it causes damage to the surviving glomeruli. তাহলে প্রথম প্রথম যখন আমি একটা পেশেন্টকে সিকেডি পাচ্ছি তখন অলরেডি কিন্তু এই স্টেজগুলো হয়ে গেছে। প্রথমে হয়তো একটা কিছু ইনসাইটিং ইনজুরি হয়েছে, সেখান থেকে কিছু ফাংশনাল ড্যামেজ হয়েছে নেফ্রনের, বাকি নেফ্রনগুলো বেশি কাজ করেছে বাট সেটাও আলটিমেটলি ড্যামেজ হয়েছে। আলটিমেটলি ড্যামেজ হতে হতে the rest of the tumor nephrons goes tubulointestinal fibrosis, and that fibrosis ultimately leads to CKD. তাহলে একটা পোর্শন যদি ফাইব্রোসিস হয় তাহলে হচ্ছে কিডনির সাইজ ছোট হবে না বড় হবে? ছোট হবে। সো সেই জন্য সিকেডির কিডনি আমরা নর্মাল সাইজের থেকে ছোট পাই। আর কি পাই? কর্টিকো মেডুলারি যে ডিফারেন্সিয়েশনটা ইউএসজিতে পাওয়া যায়, দ্যাট আর লস্ট। সো দ্যাট যে tubulointestinal fibrosis causes shrinkage of the functioning portion of the kidneys. Now coming to the clinical feature. ক্লিনিক্যাল ফিচার গুলো তোরা বলবি, সবকটা ডিজে বানিয়ে বানিয়ে বলা যায়। আচ্ছা, তাহলে কিডনি আমাদের কি কি কাজ করে প্রথম বল, কেউ একটা বল কি কাজ করে, কিডনির কাজ কি? ফিল্ট্রেশন। তাহলে আমার ব্লাড, ইউরিয়া, নাইট্রোজেন আছে, যা যা নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট প্রোডাক্ট আছে সেটাকে আমাকে এক্সক্রিট করতে হবে। বেশ, তাহলে যদি সে এক্সক্রিট করতে না পারে তাহলে কি হবে? বেরোবে, বাড়বে। তাহলে আমরা কি প্রথমে বলবো? ইউরিয়া, ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন বেশি পাবো। আচ্ছা, আরেকটা কিডনির কি কাজ আছে বল? অসমোলারিটি মেনটেন করা। তাহলে অসমোলারিটি মেনটেন করার জন্য মানে হচ্ছে ইলেকট্রোলাইট, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, তাহলে তার ডিসব্যালেন্স একটা পাবো। আচ্ছা, নেক্সট আরো একটা কাজ বল, রিলেটেড টু ক্যালসিয়াম অ্যান্ড বোন, বল। হ্যাঁ, হরমোনসে একটা ক্যালসিয়াম অ্যান্ড বোনের একটা পার্ট কিডনিতে হয়, কোনটা হয় বল একটা? জানিস? তোর জানিস না, জানার কিছু নেই। ভিটামিন D3 কি হয়? ভিটামিন D3 প্রথমে কি হয়, 5 হাইড্রক্সিলেজটা লিভারে হয়, সেখান থেকে কিডনিতে যায়, সেটা কি করে 125 হাইড্রক্সিলেজ, সেটা করে 125 হাইড্রক্সি D3 তৈরি করে। তাহলে কিডনি যদি ফাংশন না করে সেটা তৈরি হবে না। তাহলে ভিটামিন ডি যদি তৈরি না হয় তাহলে কি হবে? আমার ক্যালসিয়াম কমবে, বাট আদারওয়াইজ ওই জিনিসগুলো দেখা যাবে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস সিক্রিট করে, এরিথ্রোপয়েটিন। তাহলে এরিথ্রোপয়েটিন সিক্রিট করতে পারবে না, তাহলে কি হবে? আরবি প্রোডাকশন হবে না, দ্যাট কজেস অ্যানিমিয়া। আচ্ছা, দেখ ফার্স্ট হচ্ছে ইনক্রিজড ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন ডিক্রিজ ডিউ টু ডিক্রিজ ইন জিএফআর। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে কিডনির এক্সক্রিটরি ফাংশনের মধ্যে হচ্ছে এরা কি করে, in CKD there is decreased acid secretion and impaired bicarbonate reabsorption, so we find acidosis. And normal pH কত আমাদের ব্লাডের? 7.4, 7.38 to 7.4। তো আমরা এখানে অ্যাসিডোসিস পাবো, মানে নিচে পাবো। সোডিয়াম ওয়েস্টিং হতে পারে, সোডিয়াম বাড়তেও পারে। নর্মালি সলিউট ডাইউরেসিস হলে সোডিয়াম ওয়েস্টিং হয়। আচ্ছা, হাইপার ক্যালেমিয়া পাবো বিকজ ডিক্রিজ ইন জিএফআর,
অ্যানাদার থিং ইজ রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিল অ্যালডোস্টেরন অ্যাক্সিস ইম্পেয়ারমেন্ট, কারণ অ্যালডোস্টেরনটা কোথায় কাজ করছে? হ্যাঁ, সে তো একে অপর ইনফোর মলিকিউলকে ইয়ে করছে, সে কিছু সোডিয়াম সে কি করছে? রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন অ্যাক্সিস, সোডিয়াম ওয়াটার রিটেনশন অ্যান্ড পটাশিয়াম এক্সক্রিশন। তাহলে সেটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমরা কি পাবো? হাইপার ক্যালিমিয়া পাবো অ্যান্ড হাইপোন্যাট্রিমিয়া পাবো। ওই দুটি লেখা আছে এখানে, দেখ, হাইপার ক্যালিমিয়া আর হাইপোন্যাট্রিমিয়া। আর যেটা ওই ক্যালসিয়ামের যেটা বললি, দ্যাট ইজ রেনাল অস্টিওডিস্ট্রফি। তার সাথে সাথে ইম্পেয়ার রেনাল প্রোডাকশন অফ ভিটামিন ডি, হাইপার ফসফ্যাটেমিয়া, হাইপোক্যালসেমিয়া অ্যান্ড সেকেন্ডারি হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম। এটা পরে আসবো। তাহলে ভিটামিন ডি যদি আমার কমে যায় তাহলে কি হবে? ক্যালসিয়াম কমবে, কম্পেনসেটরি ফসফেট বাড়বে, তাহলে সেই জন্য হাইপার ফসফ্যাটেমিয়া, হাইপোক্যালসিমিয়া অ্যান্ড সেকেন্ডারি হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম। প্যারাথাইরয়েডের ফাংশন বাড়বে, দ্যাট কল্ড সেকেন্ডারি হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম। আর একটা কি হয়? গ্রোথ রিটার্ডেশন। গ্রোথ রিটার্ডেশন কোনো একটা, not due to single cause, it can be due to renal osteodystrophy, metabolic acidosis, anemia and growth hormone resistance. আর কি ফিচার পাবো? অ্যানিমিয়াটা বললাম, ডিক্রিজ এরিথ্রোপয়েটিন প্রোডাকশন। There is a bleeding tendency in patients of CKD. It is due to platelet defective function of platelets. তাহলে যেখানে, আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে হাইপারটেনশন। The most dreaded feature is hypertension. It can be due to volume overload and excessive renin production, because the negative feedback that decreases the renin production after action of renin angiotensin aldosterone axis decreases. So that negative feedback loop is decreased, so renin production increases. Along with there is hyperlipidemia due to decreased plasma lipoprotein lipase. আচ্ছা, এই যে অ্যানিমিয়া হয়েছে, হাইপারটেনশন হয়েছে, তার জন্য কি হার্টকে বেশি করে কাজ করতে হচ্ছে, প্রচুর কাজ করতে হচ্ছে। দ্যাট কজেস কার্ডিওমায়োপ্যাথি অ্যান্ড ক্যান লিড টু কার্ডিয়াক ফেলিওর। There is associated glucose intolerance due to insulin resistance. আচ্ছা, এই পিকচারটা দেখ। তো মনে রাখার সুবিধার জন্য এই পিকচারটা মনে রাখতে পারি, সেটা হচ্ছে পয়েন্ট ফ্রম অ্যাবাভ বিলো, যাতে কোনো পয়েন্ট মিস না হয়। দিস পিকচার, যা যা পয়েন্ট এতক্ষণ বলেছি ওইগুলোই এখানে ছবিতে বলা আছে। ফার্স্ট হচ্ছে কগনিটিভ চেঞ্জেস। কগনিটিভ চেঞ্জেস কেন হবে বল? ফার্স্ট হবে অ্যাসিডোসিস হয়েছে, তার সাথে সাথে ইউরেমিক এনসেফালোপ্যাথি বলে একটা জিনিস আছে, ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন গ্যাসে সেটা ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করে দ্যাট ক্যান কজ এনসেফালোপ্যাথি। সো কগনিটিভ চেঞ্জেস আর দেয়ার। চোখে কি পাবি? প্যালার পাবি। নেক্সট হাইপারটেনশন, যেটা বললাম কেন হয়। জিআই সিমটম পেতে পারিস, কারণ এই অ্যাসিডোসিস তার সাথে অ্যানিমিয়া অল ক্যান কজ অ্যানোরেক্সিয়া, ভমিটিং, টেস্ট ডিস্টারবেন্সেস। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে শর্টনেস অফ ব্রেথ, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস থাকতে পারে। কেন? ডিউ টু ফ্লুইড ওভারলোড। আর একটা বলেছি কার্ডিওমায়োপ্যাথি হতে পারে, অ্যানিমিয়া আছে, ফ্লুইড ওভারলোড আছে। নেক্সট ইউরিনে কি পেতে পারি? পলিইউরিয়া পেতে পারি। ইন কোন হুইচ স্টেজ অফ সিকেডি বলেছি আগে? Polyuria. Increased GFR in which stage of CKD? Stage 1. Stage 1, the GFR can be increased. So at that stage, there is polyuria. There can be hematuria, proteinuria. যদি অ্যালপোর্ট সিনড্রোম হয়, যদি IgA নেফ্রোপ্যাথি হয়, সেখানে কি পাবি? বা নেফ্রাইটিস, প্রোটিনুরিয়া, হিমাচুরিয়া। কিডনিস কি পাবি? কিডনি শেপেড, দুটো কিডনি ছোট হয়ে যাবে, কর্টিকোমেডুলারি ডিফারেন্সিয়েশন থাকবে না। আচ্ছা, আর একটা পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে ইচিং অ্যান্ড ক্র্যাম্পিং। এর কারণটা জানা যায়নি, বাট মেবি ডিউ টু ইলেকট্রোলাইট ডিসব্যালেন্স। আচ্ছা, তার সাথে সাথে হচ্ছে পেরিফেরাল ইডিমা পাবে। দেখবি রেনাল ফেলিওর পেশেন্টরা পায়ে ইডিমা পাওয়া যায় বা জেনারেলাইজড ইডিমা পাওয়া যায়। যে কোনো রেনাল ফেলিওর পেশেন্ট। নেফ্রোটিকও পাবি। কেন? সোডিয়াম রিটেনশন, হাইপো অ্যালবুমিনেমিয়া, নেফ্রোটিক সিনড্রোমে। নেক্সট পাবো প্রোটিনুরিয়া। আচ্ছা, তোরা আমাকে বল কেউ, প্রোটিনুরিয়াতে নেফ্রোটিক রেঞ্জ প্রোটিনুরিয়া কাকে বলে? ডেফিনিশন অফ নেফ্রোটিক রেঞ্জ প্রোটিনুরিয়া। Protein excretion more than 3.5 gram per 24 hour or protein creatine ratio কত বেশি হয়? 2.2 বেশি। আচ্ছা, নেক্সট
এবার হচ্ছে ল্যাবরেটরি ফাইন্ডিংস। ল্যাবরেটরি ফাইন্ডিংস তোরাই বল কি কি পাবো, এতক্ষণ যা যা বললাম সেগুলোই ল্যাবরেটরি ফাইন্ডিংস পাবো। প্রথমে আগে সিবিসি। সিবিসিতে কি পেতে পারি বললাম, এক্ষুনি বললাম। সিবিসিতে অ্যানিমিয়া পাবো। হুইচ টাইপ অফ অ্যানিমিয়া? না না, sickle cell anemia is a cause of CKD, that is different, but otherwise at first there is normocytic normochromic anemia, but later when there is predominant iron vitamin B12 deficiency we can find microcytic hypochromic. আচ্ছা, তারপরে আর কি করলাম, এবার আমি ইলেকট্রোলাইট করব। ইলেকট্রোলাইটে কি কি করতে পারি? সোডিয়াম, হাইপোনাট্রিমিয়া, হাইপারক্যালিমিয়া, তার সাথে পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, এই ক্যালসিয়াম আর ফসফেটে কি পেতে পারি? হাইপোক্যালসেমিয়া, হাইপারফসফ্যাটেমিয়া। আচ্ছা, তার সাথে এবার আমি আরেকটা কি করলাম, ইউরিন। ইউরিনে কি পেতে পারি? প্রোটিনুরিয়া, হিমাচুরিয়া, যদি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হয় সেখান থেকে গ্লুকোজ পেতে পারি। আচ্ছা, এবার হচ্ছে ইমেজিং। ইমেজিং এ কি পাবো? ইউএসজি করলাম। ইউএসজি তে কি পাবো? বাইল্যাটারাল স্মল কন্ট্রাক্টেড কিডনি। যদি কোনো স্ট্রাকচারাল অ্যানোমালি পাই সেগুলো পাবো। নেক্সট আর কি করতে পারি? ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন প্রচুর বেশি হবে। এলিভেশন ইন সেরাম ইউরিয়া, হাইপারক্যালেমিয়া, হাইপারন্যাট্রিমিয়া হতে পারে, হাইপোন্যাট্রিমিয়া হতে পারে, দ্যাট ইজ অলসো কারেক্ট। হাইপোক্যালসেমিয়া, হাইপারফসফ্যাটেমিয়া, অ্যানিমিয়া, ডিসলিপিডেমিয়া ডিউ টু ডিক্রিজ ইন ফাংশন অফ লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ। নেক্সট কি হতে পারে? হিমাচুরিয়া, প্রোটিনুরিয়া, যেটা বললাম। কামিং টু দ্য ট্রিটমেন্ট, এবার তুই কিভাবে ট্রিট করবি? ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ফার্স্ট উই হ্যাভ টু ট্রিট দ্য কজ, হোয়াট ইজ দ্য আন্ডারলাইং কজ, সেই অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট করব। তা আন্ডারলাইং কজ কি কি আছে? যদি কনজেনিটাল থাকে তাহলে আমরা কিছু, ওই মাল্টিসিস্টিক ডিসপ্লাস্টিক কিডনি যদি থাকে, ARPKD থাকে, তাহলে সেই কজে ট্রিটমেন্ট করব। নেক্সট হচ্ছে হোয়াট এভার দ্য কজ উই ক্যান ডিক্রিজ দ্য এফেক্টস অফ দ্যাট CKD, ট্রিটমেন্ট অফ দ্য রিভার্সিবল কন্ডিশনস। নেক্সট, রিটার্ডিং দ্য প্রোগ্রেশন অফ দ্য ডিজিজ। থার্ড, we can prevent the complications that are arising due to CKD, and we have to identify if there is requirement of renal replacement therapy, that is dialysis, or not. Nutrition. Nutrition is very important in case of CKD. তাহলে CKD একটা পেশেন্ট আছে, তাকে আমি ফ্লুইড রেস্ট্রিক্ট করব কি করব না? Yes, in late stage of CKD, if there is edema and circulatory volume overload, we can restrict the volume of fluid, but in early stages of CKD, fluid restriction is not needed. যে বাচ্চার CKD হয়েছে তার ক্যালোরি, প্রোটিন সব ডেফিসিট থাকবে, that should be appropriately managed for age. বলা হয় যে children with malnutrition need up to 130% of the usual calories to allow the catch-up growth. কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট ইজ প্রেফার্ড। আচ্ছা, এইখানে একটা কনফিউশন আছে যে whether we should restrict the protein or not. তো এরা বলছে যে at least 1 to 2 gram per kg per day protein should be given, and the protein which we are giving should be of high biological value. দুটো কথা আছে প্রোটিনের, একটা নেট প্রোটিন ইউটিলাইজেশন আর একটা সব থেকে বেশি নেট প্রোটিন ইউটিলাইজেশন আমাদের ডে টু ডে লাইফে কোন প্রোটিন পাওয়া যায়? এগ প্রোটিন। হাই বায়োলজিক্যাল ভ্যালু শুড বি ইউজড ইন চিলড্রেন উইথ CKD. নেক্সট, এই যে এতক্ষণ ধরে যে ফসফরাস বেড়ে যাচ্ছে, ক্যালসিয়াম কমে যাচ্ছে, তাহলে ফসফরাস হ্যাজ টু বি রেস্ট্রিক্টেড, অ্যান্ড দ্য অ্যালং উইথ ইনক্রিজ ইন ক্যালসিয়াম। Water restriction যেটা বললাম is usually not necessary except in end stage renal disease when there is presence of fluid overload or hypertension etc. আচ্ছা, এইটা একটা হচ্ছে কিডনিতে। আর একটা CKD এর মেইন ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম ইজ বোন মিনারেল ডিসঅর্ডার। তার দিস দ্য প্যাথোফিজিওলজি অফ বোন মিনারেল ডিসঅর্ডার। দেখ এইখানে কি হচ্ছে, কিডনিতে কিডনি নন ফাংশনাল, সো ইনঅ্যাডিকুয়েট হাইড্রক্সিলেশন অফ ভিটামিন ডি, মানে ডিক্রিজড 125 হাইড্রক্সি ভিটামিন D3 হলো। সেই জন্য প্রবলেম কোথায় হচ্ছে, দেয়ার ইজ ডিক্রিজ অ্যাবজর্পশন অফ ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি কমে গেছে, অ্যান্ড অলসো দেয়ার ইজ ইম্পেয়ার্ড ফসফেট এক্সক্রিশন, সো দেয়ার ইজ ইনক্রিজ সোডিয়াম ফসফেট ইন ব্লাড, অ্যান্ড অলসো দেয়ার ইজ ডিক্রিজড ক্যালসিয়াম। বোথ অফ দেম কজেস প্যারাথাইরয়েড স্টিমুলেশন। প্যারাথাইরয়েড কি করবে? ইনক্রিজ প্যারাথরমোন সিক্রিট করবে,
which responds to hypocalcemia and hyperphosphatemia, that will increase the absorption of calcium, and also there will be osteoblastic activity increase, and osteoblast will stimulate osteoclasts, so there will be bone resorption, and সেই ওই বোন থেকে ক্যালসিয়াম গুলো ব্লাডে আসবে, so bones will be weakened. তাহলে এইখানে তাহলে ক্যালসিয়ামটাও ডেফিসিট কোথা থেকে মেটাচ্ছে, এক প্যারাথাইরয়েড হাইপারপ্লাসিয়া হয়ে বোন রিজর্পশন হয়ে ক্যালসিয়াম বাড়াচ্ছে। আর কি প্যারাথাইরয়েড কি করে, যে ও ফসফেটটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। তো এই গোটা জিনিসটাকে বলে বোন মিনারেল ডিসঅর্ডার ইন সিকেডি। হাইপারফসফেটেমিয়া ক্যান বি, এবার তো তাহলে তোকে সাইকেলটাকে ভিসিয়াস সাইকেলটাকে ব্রেক করতে গেলে যে হাইপারফসফেটেমিয়া হচ্ছে এটাকে ব্রেক করতে হবে। এবার কিছু এজেন্ট আছে, that is calcium dependent agent and calcium non dependent agent. They causes chelation of phosphates. So calcium based agent হচ্ছে calcium carbonate or acetate we can use, that can cause chelation of phosphate. এখন আরো ইম্পর্টেন্টলি হচ্ছে নন ক্যালসিয়াম বেসড সেভেলামের ইউজ করা হয়, that can cause phosphate, that can act as a phosphate binder. Next, hyperparathyroidism usually responds to control of hyperphosphatemia and correction of hypovitaminasis D. In advanced stages of CKD, we can give activated form of vitamin D like calcitriol. The food that is rich in phosphate should be avoided like milk. The food that is rich in calcium should be encouraged. এর সাথে সাথে আরেকটা জিনিস হয়, এই যে বললাম যে অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটির জন্য বনি ডিফর্মিটি হতে পারে, বিকজ বোনস আর অস্টিওপেনিক অ্যান্ড উইক, দ্যাট ক্যান রিকোয়ার অর্থোপেডিক ইন্টারভেনশন। দেখ এই ছবিটা দেখ, এটা একটা আমার হ্যান্ডের ছবি, এই দেখ এখানে কি আছে, এটা কি বোন, এটা কি বোন, আর এটা ফ্যালাঞ্জেস, তাহলে এটা প্রক্সিমাল ফ্যালাংস। দেখ এর বোনগুলো অস্টিওপেনিক, এই দেখ এখানে কি আছে কালো কালো লাগছে তো, এই যে দিজ আর অস্টিওপেনিক বোন মিনারেল ডিসঅর্ডার, মানে এখান থেকে অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি বেশি হয়েছে, সেখান থেকে ক্যালসিয়াম চলে গেছে, সেই জন্য দিস বোনস আর, এই দেখ হাতটা কি মনে হচ্ছে বেঁকে গেছে তো, দিস বোনস আর অস্টিওপেনিক prone to fracture and there can be deformity like bony deformities. If bony deformity is present, then orthopedic intervention can be given. দেখ এখানে হাতটা রাখা, এই দেখ এখানে দেখ ক্যালসিফিকেশন কম হয়েছে, এখানে হয়েছে কম হয়েছে, এখানে কম হয়েছে, এইগুলো এই জায়গাগুলো দেখ, এই জায়গাগুলো। তার সাথে সাথে due to high osteoclastic activity there may be rickets in CKD. Rickets is also a bone mineral disorder, also there is defect in mineralization of the bone, also there is deficiency of vitamin D, so rickets like presentation can also occur. ricket হলে কি হবে, এই জায়গাগুলো কি হবে, রিকেট হলে তো এক্সট্রা পড়ানো হয়েছে না বলতে। নেক্সট, আচ্ছা এবার অ্যানিমিয়া আমরা কিভাবে ট্রিট করব। ফার্স্ট, if the anemia is less than hemoglobin is on the upper side, then we can try for oral iron and also the iron, folic acid, vitamin B12 complexes. But in patients who are having who are ongoing hemodialysis, usually intravenous iron preparation is preferred over oral iron preparation. Next, এতেও যদি না হয় তখন আমরা যেটা আলটিমেট প্রবলেমটা হচ্ছে যে এরিথ্রোপয়েটিন সিক্রিট করতে পারছে না, উই ক্যান গিভ হিউম্যান এরিথ্রোপয়েটিন, সেখানে ডার্বোপয়েটিন আলফা বলে পাওয়া যায়, দ্যাট ক্যান ট্রিট অ্যানিমিয়া, হিউম্যান এরিথ্রোপয়েটিন। তাহলে এখানে যেটা আছে দেখ, এখানে কি বলেছে যে প্রথমে অ্যানিমিয়া হচ্ছে, যদি ইভালুয়েট দ্য কজ অফ অ্যানিমিয়া, পেরিফেরাল স্মিয়ার দেখবো, রেটিকুলোসাইট কাউন্ট, আরবিসি ইন্ডাইসিস, আয়রন স্টাডিজ দেখবো, সিরাম ফেরিটিন দেখবো, যদি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি পাই তাহলে ওরাল আয়রন, যদি সে অন ডায়ালিসিস হয় তাহলে আইভি আয়রন, রিফ্রাক্টরি টু আইভি আয়রন থেরাপি, সেখানে আমরা এরিথ্রোপয়েটিন ইউজ করব। So iron and folic acid supplementation should be routine in advanced CKD and
periodic assessment of iron status and peripheral smear are required. Intravenous iron should be used to treat iron deficiency when the patient is on hemodialysis. আর যেটা এরিথ্রোপয়েটিন বললাম ওটা সাবকিউটেনিয়াস দেওয়া হয়, সাবকিউটেনিয়াস ইন্ট্রাভেনাস এরিথ্রোপয়েটিন। Coming to the fluid and electrolyte, normally high volume and low calorie density feedings with sodium supplementation are given in case of hyponatremia, সেই জন্য sodium supplementation দিচ্ছে। Children with high BP or edema benefit from sodium restriction and diuretic therapy. দুটো diuretics এর নাম কর, furosemide, torsemide, thiazide। লুপ ডায়ারিটিক কোনগুলোকে বলা হয়? furosemide, torsemide। রেস্ট্রিকশন অফ ডায়েটারি পটাশিয়াম ইনটেক শুড বি ইম্পর্টেন্ট। কেন? কারণ পটাশিয়াম তো এমনি হাইপারক্যালিমিয়া হয়ে বসে আছে। নেক্সট, সোডিয়াম বাইকার্বনেট ট্যাবলেট পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ ইউজড ইন কেস অফ রিফ্র্যাক্টরি অ্যাসিডোসিস। এই যে বলেছিলাম অ্যাসিডোসিস হচ্ছে, কেন অ্যাসিডোসিস হচ্ছে বলেছিলাম প্রথমে ওই প্যাথোফিজিওলজিতে, কেন হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ অ্যাসিডোসিস ইন সিকেডি? impaired bicarbonate reabsorption and excessive acid secretion। আচ্ছা, তো secretion মানে defect in excretion. So bicarbonate tablet are used to maintain sodium bicarbonate level of more than 22 milliequivalent per liter. Next, দুটো এই হাইপারটেনশন ম্যানেজের সাথে দুটো জিনিস ম্যানেজমেন্ট হয়, একটা হচ্ছে হাইপারটেনশন, সেকেন্ড ইজ প্রোটিনুরিয়া। সো হাইপারটেনশন ম্যানেজের জন্য আমাকে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ দিতে হবে। তো একটা গ্রুপ অফ অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ বল হুইচ ক্যান কজ ডিক্রিজ ইন বিপি অ্যান্ড ডিক্রিজ ইন প্রোটিনুরিয়া। কোন গ্রুপ অফ ড্রাগস বল? অ্যামলোডিপিন ইজ এ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার? নো। ACE inhibitor. So first line of choice is ACE inhibitor. দুটো এক্সাম্পল দে, enalapril, amipril, captopril, lisinopril, whatever. So first line choice would be dietary sodium restriction as stated earlier. Next, ACE inhibitor. We can also use ARBs like losartan, valsartan. Furosemide thiazide is used when there is circulatory fluid overload. Next, calcium channel blocker amlodipine can be used, but generally it is not used. Now coming to the immunization. So তুই আমাকে বল যে আমি সিকেডি পেশেন্টকে যদি প্রথম কথা ইমিউনাইজেশন দেওয়া যাবে না যাবে না? দেওয়া উচিত? উচিত না। অলরেডি ইমিউনিটি লো, তাহলে তুই যদি ইমিউনাইজেশন না করিস আরো লো হয়ে যাবে, তাহলে আমাকে দিতে হবে। তাহলে এবার কোন ইমিউনাইজেশন দেবো, কোনটা দেবো না? প্রবলেম আমার কোনগুলো করবে? লাইভ ভ্যাকসিন গুলো। বিকজ আমি তো ইমিউনিটি লো আছে, তাকে যদি আমি লাইভ ভ্যাকসিন দিই তো তার তো ইমিউনিটি গ্রো করবে না, তাহলে আমার কোনো প্রবলেম নেই। হয় দেয়ার ইজ স্কিলড অর ইনঅ্যাক্টিভ ভ্যাকসিনে আমার কোনো প্রবলেম নেই। লাইভ ভ্যাকসিনে ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ অন এনি ইমিউনোমডুলেটরি ড্রাগ, কাকে আমি ইমিউনোমডুলেটরি ড্রাগ দিচ্ছি? যার কিডনি রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে তাকে আমি ইমিউনোমডুলেটরি ড্রাগ দিচ্ছি। সেখানে যখন দিচ্ছি যে ইমিউনোসাপ্রেসড কন্ডিশন, তখন আমি লাইভ ভ্যাকসিন গুলো দেবো না, বাকি নন লাইভ ভ্যাকসিন সব দেবো অ্যাজ পার আইএপি শিডিউল। আমাকে 5টা লাইভ ভ্যাকসিনের নাম ফটফট করে বলে দে, চট করে। বিসিজি, ওপিভি, তারপরে নর্মালি দেওয়া হয়, তারপরে যেই গভর্নমেন্টেরটা লাইভ, ঠিক। তারপরে মিজেলস, এমএমআর হলো, আর কি আরেকটা কি দেওয়া হয়? হেপাটাইটিস এ বলতে জানতে হবে না, হেপাটাইটিস এ ইজ এ লাইভ ভ্যাকসিন। অ্যানাদার ইজ ইয়েলো ফিভার, ইয়েলো ফিভারটা দেওয়া হয় না। সো ফর ভ্যাকসিন শুড রিসিভ, patients should receive all standard immunization according to IAP, and only patients receiving immunosuppressive medications, cyclosporin পাচ্ছে, tacrolimus পাচ্ছে, then should not get live vaccines. Patients should be, it is our that try to give all the live vaccines before kidney transplantation, কারণ কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন একবার হলে আমাকে অনেক দিন ইমিউনোমডুলেটরি ড্রাগের উপর রাখতে হবে, তাহলে তখন আমার লাইভ ভ্যাকসিনটা কাজ করবে না। সেই জন্য তার আগে লাইভ ভ্যাকসিনগুলো সবকটা দিয়ে নিতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। Another thing is yearly influenza vaccination. এটা influenza inactivated vaccine, that also should be given. Now there is another term, stage 5 CKD or end stage renal disease. So what is end stage renal disease?
It represents a stage where the patient's renal dysfunction has reached to the point where the homeostasis and survival can no longer be sustained by only medical management. মানে বাংলা কথা শুধু ওষুধ দিয়ে আর পেশেন্টকে ভালো রাখা যাচ্ছে না, তাকে আমরা এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজ বলবো বা স্টেজ 5, মানে জিএফআর লেস দ্যান 15। এই সব যা যা এতক্ষণ যা মেডিকেশন বললাম তাতে হচ্ছে না, তখন আমি তাকে কি করব? ডায়ালিসিস করব। বেশ, তাহলে এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজের ডায়ালিসিস ক রকমের হয়? দু রকমের। ওয়ান ইজ পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস, ওয়ান ইজ হিমোডায়ালিসিস। তোরা কেউ পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস দেখেছিস? না। ইন peritoneal dialysis, the peritoneal membrane acts as a dialyzer. একটা ক্যাথেটার আছে, পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইজার ক্যাথেটার, ছবি আছে দেখাবো, দ্যাট সেইটাকে অ্যাবডোমেনে ইনসার্ট করা হয়, আর ওই ক্যাথেটার দিয়ে একটা ফ্লুইড হুইচ ইজ ইউজুয়ালি ফ্লুইড কন্টেনিং হাই ডেক্সট্রোজ কনসেন্ট্রেশন, সেটাকে পুশ করে দেওয়া হয়। এবারে ডিউ টু অসমোলারিটি ব্লাড থেকে ওইখানে যত নাইট্রোজিনাস ওয়েস্ট প্রোডাক্ট এসে জমা হয় ডিউ টু হাই অসমোলারিটি, কারণ যে ডেক্সট্রোজটা আমি ভেতরে দিচ্ছি হুইচ হ্যাজ গট হাই অসমোলারিটি, সো ডিউ টু অসমোসিসের জন্য হচ্ছে। তো সেইটার খানিক কটা এরকম 2-3 ঘন্টা করে এক একটা সাইকেল হয়, 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া, এরকম দিনে হয়তো আমরা 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা করে 6টা সাইকেল করলাম, এরকম ভাবে প্রতিদিন চলছে। এবার এই পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস সুবিধা হচ্ছে যে পেশেন্ট পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস করলে পেশেন্টকে আমাকে যে হসপিটালে ভর্তি করতেই হবে এমন কোনো মানে নেই, ঘরে বসেও করা যায়। আমরা ক্যাথেটার পুশ করে দিলাম, ও কন্টিনিউ সাইকেলটা কমপ্লিট করলো। দু রকমের হয়, একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস, আর একটা হচ্ছে একটা অটোমেটেড সাইকেল পাওয়া যায়, সেখানে পেশেন্টকে আর ভাবতে হয় না, ওই 2 ঘন্টার সাইকেলটা মেনটেন করতে হয় না, ও বাড়িতেই অটোমেটিক 2 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া ওই সাইকেলটা মেনটেন হবে, যে ওই ফ্লুইডটা একটা ঢুকবে, সেখান থেকে আবার 2 ঘন্টা পর আবার সেটা বার করে নেওয়া হবে, আবার 2 ঘন্টা পর ঢোকানো হবে, এই সাইকেল চলতে থাকবে। প্রবলেম একটাই যে দ্যাট ইজ নট much efficacious like hemodialysis, but it is cost effective. Patient does not need hospitalization all the time. Patient is ambulatory. আচ্ছা, এখানে এটা বলি dialysis should be given when GFR approaches 10 to 15, যেটা বললাম stage 5. তাহলে types of dialysis, এটা যেটা বলছি peritoneal dialysis, কি বলছে peritoneal membrane acts as a dialyzer, and osmotic gradient is created by relatively high dextrose concentration in fluid. At disadvantage একটাই, সেটা হচ্ছে less efficient. নেক্সট কামিং টু দ্য হিমোডায়ালিসিস, তার একটা ছবি দেখিনি আগে। হ্যাঁ, এইটা যেটা দেখতে পাচ্ছিস এটা হচ্ছে পিডি ক্যাথেটার, পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস ক্যাথেটার। এই পোর্শনটা যেটা দেখতে পাচ্ছিস এটা পেটের ভেতরে থাকে, এই যে কয়েল করে করে, ঠিক আছে, এই পোর্শনটা বাইরে থাকে, এদিক দিয়ে ফ্লুইড দিচ্ছি, এদিক দিয়ে তারপরে ফ্লুইড দিচ্ছি প্লাস টানছি, আর এই পোর্শনটা বাইরে থাকে, এখানের সাথে ওই যে আমি হাই ডেক্সট্রোজ কনসেন্ট্রেশনটা লাগাচ্ছি তার সাথে কানেক্টেড থাকে, এইটা এইদিকে। আচ্ছা, নেক্সট কামিং টু দ্য হিমোডায়ালিসিস। হিমোডায়ালিসিস মানে নর্মাল যে ডায়ালিসিসটা আমরা বলি ডায়ালাইজার মেশিনে, দ্যাট ইজ হিমোডায়ালিসিস। হিমোডায়ালিসিস করার আগে একটা, যারা তুই যদি টেম্পোরারিলি হিমোডায়ালিসিস করিস তাহলে একটা ডবল লুমেন ক্যাথেটার পাওয়া যায়, সাবক্লেভিয়ান ভেন আর ফিমোরাল ভেনে ডবল লুমেন ক্যাথেটার ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, দুটো লাইন থাকে, একটা দিয়ে ব্লাড টানা হলো, ডায়ালাইজার মেমব্রেনে দেওয়া হলো, আর একটা দিয়ে পুশ করা হলো। বা যারা পার্মানেন্ট ডায়ালিসিস পাচ্ছে তাদের একটা এভি ফিস্চুলা ক্রিয়েট করা হয়, যাতে পার্মানেন্টলি ওই ক্যাথেটারটা তাহলে ঢোকাতে হয় না। তো এভি ফিস্চুলা ক্রিয়েট করা হয়। এবারে এখানে ডায়ালাইজার একটা আউটসাইড মেমব্রেন আছে, সেইটা কিডনির ফাংশনটা করছে। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? ইট ইজ কস্টলি, রিকোয়ার্স হসপিটালাইজেশন, হয়তো সপ্তাহে 3টে কি 4টে সাইকেল কন্টিনিউ হতে থাকছে। আর আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে, আরেকটা অ্যাডভান্টেজ, মেন অ্যাডভান্টেজ ইজ যে ইট ইজ ভেরি এফিসিয়েন্ট ইন ডিক্রিজিং ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন, কারণ যখন যারা আমরা আনকন্ট্রোলড ইন পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস, আলটিমেটলি তার ফেট হচ্ছে এই হিমোডায়ালিসিস। প্রবলেম কস্টলি, রিকোয়ার্স হসপিটালাইজেশন। আচ্ছা, এটা পিডি ক্যাথেটার দেখালাম। নেক্সট এইটা দেখ, এটা কি দেখতে পাচ্ছিস? ধর এখানে একটা এভি ফিস্চুলা ক্রিয়েট করা হয়েছে, এখান থেকে আমি ব্লাডটা নিচ্ছি, ব্লাড গোজ ফ্রম হেয়ার, এখানে একটা বিপি মনিটর করা আছে, দিয়ে এখানে একটা পাম্প আছে, ওটা এগুলো মেশিনের মধ্যেই থাকে এই গোটাটা, আর এখানে একটা হেপারিন দিচ্ছি, বিকজ আফটার ব্লাড বাইরে গেলে কি হয়, ক্লট হয়ে যাবে, সেই জন্য একটা হেপারিন ফ্লাশ দিচ্ছি। সেখান থেকে এইটার এর মধ্যে ডায়ালাইজার মেমব্রেন আছে, দ্যাট অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান আর্টিফিশিয়াল কিডনি, সেইটা থেকে ব্লাডটা হয়ে আবার পাম্প করে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। তো এই হোল প্রসেসটা একটা ডায়ালাইজার মেশিনের কাজ।
তাহলে এখানে প্রবলেম কি কি হতে পারে, কেউ বল প্রবলেম কি কি হতে পারে? হ্যাঁ কি হতে পারে, কি বলি? হ্যাঁ ক্লট হবে, লাইনে ক্লট খুব কমন হয়, ক্লট হতে পারে, ঠিক। নাম্বার 1 এয়ার ট্র্যাপ হতে পারে, কোনো একটা জায়গায় সার্কিটের লিক আছে, এয়ার ট্র্যাপ হতে পারে, বাবেল থাকতে পারে, সেখান থেকে এয়ার এম্বলিজম হতে পারে, যদিও কম। আরেকটা কি, এতটা ব্লাড ভলিউম তার লস হচ্ছে, সেখান থেকে শক হতে পারে, ইলেকট্রোলাইট ডিসব্যালেন্স হতে পারে। আচ্ছা, পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিসে আরেকটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ, ওই যে ক্যাথেটারটা তুই সঙ্গে সবসময় ঢুকিয়ে রাখছিস, দ্যাট ক্যান কজ পেরিটোনাইটিস। এইখানে পেরিটোনাইটিসের ভয় নেই, আমরা এখানে একটা এভি ফিস্চুলা ক্রিয়েট করেছি, দিয়ে সেখান দিয়ে এই সার্কেলটা মেনটেন করছি, উইকলি হয়তো সপ্তাহে 2-3টে যার যেরকম রিকোয়ারমেন্ট এরকম ভাবে চলছে। আচ্ছা, এটাকে বলা হচ্ছে ডায়ালিসিস। আচ্ছা, ডায়ালিসিসেও যার হচ্ছে না তার কি করব? এই গল্প করছি, ডায়ালিসিসেও যার হচ্ছে না তার কি করব? ডায়ালিসিসেও দে আর মানে নট রেসপন্ডিং, তাহলে তাকে কি করব? কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করে দেবো। তাহলে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট, এবার কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট এখন বলতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে, কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট আর বলবো না। বল। হ্যাঁ, নর্মালি যদি আমরা দেখি যে এই পেশেন্টের 2-3টে সাইকেল দিয়ে হয়ে যাবে, তখন আমরা একটা সাবক্লেভিয়ান বা জুগুলারি ডবল লুমেন একটা ক্যাথেটার পাওয়া যায়, সেটা দিয়ে ডায়ালিসিস করছি। বাট ধর কেউ মাসের পর মাস সপ্তাহে 2-3টে ডায়ালিসিস পাচ্ছে, তাকে তো প্রত্যেকবার ওই লাইন করা সম্ভব না, তাকে একটা পার্মানেন্ট এভি ফিস্চুলা ক্রিয়েট, এখানে এখানে যেখানে পারবে একটা এভি ফিস্চুলা ক্রিয়েট করব, দিয়ে আর্টারি থেকে ব্লাড নেবো, ভেনে ঢোকাবো। এই যে এইটা থেকে আর্টারি থেকে এই যে ব্লাড নেওয়া হচ্ছে, কোথায় গেল, এটা আর্টারি থেকে নেওয়া হচ্ছে, দিয়ে ভেনে ঢোকানো হচ্ছে, এই সিম্পল। আর যদি সেটা না হয় তাহলে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট, ব্যাস। আর কিছু আছে? এটা একটা হিমোডায়ালিসিস সার্কিট।